بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپا کا 8واں ویڈیو دیکھا، ماشاءاللہ بہت صاف گوئی سے آپا نے بتایا ساری باتیں، جیسے کہ ہمیشہ اسے بتاتے آئی ہیں، اور کافی اچھا پازیٹیو بتایا انہوں نے۔ امید جگائی ہے انویسٹروں میں کہ ہماری امیدیں انشاءاللہ وہ پوری کریں گے اور پیسے جلد سے جلد دینے کی کوشش کریں گی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال ہوں گے کہ آپا تاریخ کیوں نہیں بتا رہی ہے، یا آخر وہ کب ڈیٹ آئے گی، ایسا تو نہیں کہ رمضان نکل جائے گا، ایسی بہت سے سوالات ہوں گے۔ لیکن جہاں تک میں سوچ رہا ہوں آپا، کیونکہ یہ قانون کے حساب سے جو چل رہے ہیں، جو پروسیجر ہے اس کے حساب سے چلنا ہوگا آپا کو، اور اکاؤنٹ ڈیفریز ہونے میں ابھی 1 ہفتے کا اور وقت ہے، اور کوئی رکاوٹ نہ آ جائے اور کوئی پرابلم نہ آ جائے، مطلب اس کی وجہ سے آپا جو ہے ابھی تک صحیح طریقے سے تاریخ نہیں بتا پا رہی ہیں، جہاں تک میرا قیاس ہے۔ تو اس بات پہ آپ مطمئن رہیے، ایک مسلمانوں کے لیے رمضان اور عید بہت معنی رکھتا ہے، اور ماشاءاللہ آپا جو ہے وہ ایک ایماندار خاتون ہیں اور ایمان والی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ آپ کی صبر، آپ کی تکلیفیں کیا ہیں، تو اس بات کو انشاءاللہ وہ نظر انداز نہیں کر سکتی میرے حساب سے کبھی۔ اور یہ رمضان تک اللہ نے چاہا تو بہت کچھ پازیٹیو ہو جائے گا، اور اس سے پہلے ہی ہوگا مجھے امید ہے، لیکن میں آپ کو رمضان تک بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو ذرا بھی بدگمان مت ہوئیے آپ لوگ، جس طرح سے آپ لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ایک بے مثال صبر تھا آپ لوگوں کا، اور ہے ماشاءاللہ۔ اس بیچ کافی لوگ تکلیف میں آج بھی موجود ہیں، ان کی درد، ان کی تکلیفوں کو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن قانونی شکنجے کی وجہ سے، اکاؤنٹ ڈیفریز نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات ابھی بھی درپیش آ رہے ہیں۔ تو صبر کریے ماشاءاللہ، جس طرح سے آپ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ سے ایک بات کہوں گا، ان لوگوں، بہت سے لوگ ہیں جو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے تھے، تو میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس وقت ہمارے سب کے اکاؤنٹ میں پیسے آنا چالو ہو جائے، لوگوں کے ان کی امانتیں آپا لوٹانے لگے، تو میں ان سے تب پوچھوں گا کہ بھائی، آپ لوگوں کو جب نگیٹو پوائنٹ ملتے ہیں آپا کے اندر، تو آپ لوگ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، ہیرا گولڈ کے اندر تمام باتیں، پوائنٹس، آپ ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور تمام پوائنٹس کو اجاگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب پازیٹیو پوائنٹ آپا کچھ بولتے ہیں اور کچھ اچھے کام کرتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، تو اس کو آپ کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی ایمانداری کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے لائل ہو۔ آپ کا مقصد صرف بھڑکانا ہے لوگوں کو، انویسٹروں کو بھڑکانا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنی ایک الگ ٹیم بنا کر الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کا، اور اس معاملے کو کسی بھی طرح اور الجھانا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنا معاملہ الجھ گیا، جب اللہ نے سلجھا دیا تو اب انشاءاللہ کسی کے کچھ کہنے سننے سے نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ہیرا گولڈ کمپنی پہ ہی کیوں سوال اٹھتے ہیں کبھی بھی، جیسے کہ ہیرا گولڈ کمپنی جو ہے، جس کو آپ لوگ، بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ سود کا بزنس تھا، اور ایسا تھا ایک کا پیسہ دوسرے کو دیتی تھی، پونزی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت سے سوالات۔ تو دارالسلام میں اسد الدین اویسی کا جو بینک چل رہا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں ہمت ہوتی ہے آپ لوگوں کی آواز اٹھانے کی، کیوں نہیں بولتے؟ اگر آپ حق پسند ہیں تو جس طرح ہیرا کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو کچھ صحیح ہے یا غلط پتہ بھی نہیں ہے، آپ ایک مغالطے میں ہیں، تو اسی طرح آپ دارالسلام کے بارے میں، جس میں آپ شیور ہیں کہ بھئی وہاں پہ تو کھلی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ جھوٹ اور فریب اور مکاری کا بزنس کر رہے ہیں، لینڈ گریبر ہے وہ وہاں کے، تو اور ان کا دارالسلام کا جو بینک ہے وہ سود پر چلتا ہے، تو اس پہ کیوں نہیں کرٹیسائز کرتے ہیں؟ اور جہاں پہ لوگ آپا ایمانداری کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کی امانتیں لوٹانے کی بات کر رہی ہیں، تو اگر آپ پہلے خلاف تھے بھی تو آج کیوں نہیں سپورٹ کر رہے؟ اگر آپ کو سچ پتہ چل جائے، اور سچ پتہ چلنے کے باوجود اگر آپ ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ مطلب سچ کو نہیں اپنا سکتے، تو سوچئے آپ لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ آپ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہیرا گولڈ کمپنی لوگوں کی امانتیں لوٹانے پہ آمادہ ہے اور دینا چاہ رہی ہے، تو ہمیں ہیرا گولڈ کمپنی، یعنی کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے ہم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہم ایمانداری کی بات کریں، حق پرستی کی بات کریں اور مسلمانوں کی بات کریں؟ اتنے سارے لوگ جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نہ کہ اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ، کم سے کم اب تو اپنی حرکتوں سے باز آ جائیے آپ لوگ۔ یہ کون سی حرکت ہے؟
किस हिसाब से आप लोग कंपनी को भी बदनाम कर रहे हैं और लोगों को भी। 2.5 साल 3 साल आप लोगों ने लोगों के का वक्त बर्बाद किया, वो दिन दूर नहीं है कि यही आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। इंशाल्लाह जब अकाउंट में पैसे आना चालू हो जाएंगे, सारे मामलात सही हो जाएंगे, तब पब्लिक आप लोगों को भी ढूंढेगी कि आपने 3 साल लोगों की जो तकलीफ़ें, जो लोग जो तकलीफ़ों से जो गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें कराई हैं प्लानिंग के तहत। आप लोग इस बारे में जायज़ा लीजिएगा। और जो लोग मर गए बेचारे तकलीफ़ में, जो भी तकलीफ़ें आई हैं, तो उनका भी अजाब ऐसे ही लोगों पे पड़ेगा जिन्होंने ये शर फैलाया है। बात बहुत मुख्तसर है लेकिन वो बहुत अहम है। इसके बारे में आप लोग गौर व फिक्र करिएगा, सोचिएगा कि ये सारी साजिशें हैं। और एक और बात कहूँगा कि इंसान बोलते हैं ना कि अगर हम गलती पर हैं तो हमें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि जो शैतान है वही जो है वो अपनी गलती नहीं मानता। शैतान और इंसान में यही फ़र्क है कि आदम अलैहिस्सलाम ने बोला कि अल्लाह मुझसे गलती हुई और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी, तभी अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा था तो उन्होंने ये कलमात पढ़े थे कि अल्लाह मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर, अपनी गलती मानी थी। और शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि अल्लाह तूने गुमराह किया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया, तो शैतान मरदूद कहलाया। तो शैतान और इंसान में फ़र्क देख लिया, अब यहीं से समझ में आता है। तो आप लोग अपने किस ज़मरे में आते हैं? शैतानों में अपनी पहचान कराना चाहते हैं या इंसानों में? अगर कहीं आप खिलाफ भी थे या है अभी तक के आज तक जो लोग हो रहे हैं, कम से कम अब तो ये बात सोचकर एक वक्त तक आप सब्र करके लोगों को समझाने की ये कोशिश कीजिए कि हाँ भाई, अब पैसे देने की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है, सारी बातें जो ईडी ने जो प्रॉपर्टी जब्त की थी वो भी अब छूट गई है अल्लाह के फजल से। और जब अकाउंट भी जब खुलासा तौर पे पता चल चुका है कि अकाउंट अभी भी फ्रीज है और उसकी फॉरेंसिक उसमें जांच हो रही थी, जिसकी बिना पर अभी तक के वो क्लियरेंस नहीं मिल सका और 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। अब सारी बातें सच्चाई सामने आ गई है, तो इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे थे या कि अकाउंट क्यों नहीं डिफ्रीज हुए या जानबूझ के डिफ्रीज नहीं करा रहे, इस तरह की सोच और बात फैलाई जा रही थी लोगों में। तो एक बहुत बड़ी मतलब आधी अधूरी नॉलेज और झूठी मतलब बातें फैलाना, लोगों के जहन को बदजन करना, लोगों को और जहनी टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें लोगों को बंद कर देनी चाहिए और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। ठीक है, इतना ये मेरा मैसेज है भाई आप लोगों के लिए कि इंसान अपने आप को अपना जायज़ा ले, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। और आपा से गुजारिश है कि आप माशाल्लाह जो हिसाब से आप वीडियो बना रही हैं और जो लोगों को आप अपना पैगाम पहुंचा रही हैं, इससे लोगों को काफ़ी तसल्ली भी मिल रही है और इंशाल्लाह बहुत भरोसा करते हैं आपा, आप लोगों की उम्मीद है, आप लोगों की इस वक्त मतलब बोलते हैं ना कि एक अंधेरे में एक रोशनी है, एक चिराग है। इतना भरोसा आप पे किया है कि आप एक मिसाल बन जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। ये मेरी ज़बान है, आप देखिएगा लोग आपकी मिसाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए एक मिसाल साबित हो। लोगों के पैसे, उनको अमानतें उनकी इंशाअल्लाह आप लौटाएंगी और यही इन्वेस्टर आपकी देखिए कितनी इज्जत करेंगे, कितनी मोहब्बत करते हैं ये अभी से, और ये आगे भी आपसे वो मोहब्बत और अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे। ये बस अब आप अपना फ़र्ज़ और अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, यही गुजारिश है इंशाअल्लाह। जैसा कि आपके ऑडियो और वीडियो से मुझे हमेशा पता चलता है, आपकी बातों से, कि इंशाअल्लाह आप ज़रूर सबके लिए एक लॉयल और ईमानदार CEO हैं और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगी। बस गुजारिश है कि अपनी कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इतना सिस्टमेटिक कर दीजिए, नया मैनेजमेंट लाइए, नया सिस्टम बिठाइए, इतना अच्छा कर दीजिए कि लोग कोई भी आपकी कंपनी पे क्रिटिसाइज ना कर सकें, किसी की औकात नहीं रहे कि कुछ भी बोल के उल्टा सीधा चला जाए। बस इतनी गुजारिश है कि अपने सिस्टम और अपने मैनेजमेंट में थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है, जो कि पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो बेशक आपने कुछ सोचा ही होगा और मैं इतना बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा सुझाव है। जो कभी कमियां नज़र आती हैं, लोग जो निकालते हैं कमियां, उस हिसाब से आपसे गुजारिश की है। अल्लाह करे कि हीरा कंपनी, जैसा कि आप बोलती हैं कि क़यामत की सुबह तक चले, तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला कि हीरा कंपनी हमेशा कामयाब रहे परवरदिगार। और मुसलमानों के लिए जो काम आप कर रही हैं वो बहुत बेहतरीन है। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे और आपके साथ हम सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।